आप जानते सिंधु घाटी सभ्यता हूँ प्रथम नगरीकरण सभ्यता आम भारतर प्रथम नगर देखला आम भारत प्रथम नगर देखला सिंधु घाटी सभ्यतार सभ्यता कौन ना जो लोक मैंने डिविजन ऑफ द क्लास थी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाणिज्य व्यवसाय ये सब जिन थी सभ्यता कहवा नगर देखा आमर जो ये जो रेढ़ाखोल जो मिली प्राग ऐतिहासिक संस्कृति गुड़िक 10 ରୁ 15,000 वर्ष पुराना किंतु एटा जो मिलला आमर जो पुराणागढ़ एटा जो द्वितीय नगरीकरण आम भारत में 3टी नगरीकरण अच्छी प्रथम नगरीकरण है सिंधु घाटी सभ्यता आम जहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता कहूँ हरप्पा सभ्यता कहूँ द्वितीय नगरीकरण आरंभ है ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी महावीर जैन एवं बौद्ध धर्म जो 1600 महाजनपद आसिले से द्वितीय नगरीकरण जो लुहार उद्भव आसला तो लौह जुग भी कह जाए लौह जुगर आविष्कार यही द्वितीय नगरीकरण रही तृतीय नगरीकरण आरंभ है कहुए गुप्त मान समय तृतीय चतुर्थ शताब्दी आरंभ है किंतु आमर जो पुराणागढ़ जो असुरगढ़ साइट गुड़िक ये द्वितीय नगरीकरण लौह जुगर द्वितीय नगरीकरण जिन गुड़िक सिंधु घाटी परवर्ती नगरीकरण जो नुआ नुआ तथ्य आसी आम ये कहीपर पश्चिम ओडिशा अपर महानदी भैली मिडिल महानदी भैली संस्कृति सभ्यतार गंताघर इतिहासर प्रथम पृष्ठार प्राग ऐतिहासिक जुगरू आरंभ कर आज पर्यंत अनवरत इतिहासर जो उपादान गुड़िक मिलूँ तेणुक पश्चिम ओडिशा एवं संबलपुर इतिहास अछुआ ना तेणुक ये इतिहास एवं संस्कृति सभ्यतार आम कहीपर एक एक्सपेरिमेंटाल सेंटर हूँ आमर ये अंचल से या संभावनार क्षेत्र से मत लगुच इतिहास संस्कृति सभ्यतार को पुनर्लिखन करवा संरक्षण करवा हूँ आमर दायित्व आउ जदि आम आम इतिहास न गाइबा आम इतिहास गाइबा बाहर किए आसबेनी। जोहार दर्शक बंधु गार्गिन न्यूज इंडिया के आमे आपण को स्वागत करुछु। गला गुटे बरस भितरे जेतेबेले आमे इतिहास संस्कृति कि साहित्य बाबद रे चर्चा करसु पॉडकास्ट करसु तो आमे बारंबार कही आसीचु जे संबलपुर हेउ कि पश्चिम ओडिशा हेउ ई अंचल रो इतिहासटा हजार हजार वर्ष पुराना इतिहास है जेनटा कि भल करी तार गवेषणा नहीं है। गला किछि मास आगरू संबलपुर जिल्लार भीममंडुली अंचल रे रेढ़ाखोल उपखंडर भीममंडुली अंचल रे किछि प्रत्नतात्विक खनन होतला एएसआई तरफरु जेनटा आमर भारतर प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था तार तरफरु उत्खनन होतला किछि वर्ष आगरू प्राय 25-30 वर्ष आगरू ई भीममंडुली अंचल रे संबलपुर विश्वविद्यालयर इतिहास विभाग तरफरु स्थानीय लोकमानकर सहायता रे किछि शैलचित्र आविष्कार करा जाइतला तार परे से उपरे आ विशेष किछि काम नाही है। ई विषय को राज्य सरकार केंद्र सरकार विशेष आग्रह नहीं करी काम को आकु नेवा कथा किंतु सही चिराचरित पश्चिम ओडिशा के अवहेला आंचलिकता बात बोध हुए सेथिर लगी ई काम धिमे गला तेबे गला किछि वर्ष हैला सरकार रो परिवर्तन घटिचे सरकारंकर मनोभाव रो परिवर्तन घटिचे तार संगे जनप्रतिनिधि माने से माने भी गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नौचन तार संगे ई अंचल रो अध्यापक बुद्धिजीवी से माने सक्रिय भूमिका नौचन भीममंडुली रो उत्खनन परे परे सही रेढ़ाखोल अंचल रे रेढ़ाखोल एनएससी अंचल रे पुराना गढ़ से पुराना गढ़ उपरे किछि काम करा हेछि जहाकू करिछन आमर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय रो इतिहास विभाग पक्षरु आ जे ता नेतृत्व नौथले अध्यापक अतुल प्रधान जे कि जीएम यूनिवर्सिटी रो से अछन प्राध्यापक अछन तार संगे से प्रत्नतत्व विदान इतार पूर्वरु से छत्तीसगढ़ अंचल रे अनेक काम करिछन। आज प्रोफेसर प्रधान आमर गहन रे उपस्थित अछन आमे संबलपुर आउ पश्चिम ओडिशार जेन कार्य सबु हेचे प्रत्नतात्विक उत्खनन कार्य सबु हेचे से उपरे आज विशेष भाव में आलोचना करमा। प्रोफेसर प्रधान आपन को स्वागत करूछु। नमस्कार सर समस्त को नमस्कार।
ଭୀମମଣ୍ଡୁଳି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମମଣ୍ଡୁଳିର କାମ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ 10,000 15,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଯେନ୍ଟା ASI ପକ୍ଷରୁ କୁହାହେଇଛି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବି ମିଳିଛି ସେହି ପାଖରେ କିଛି କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ NSC ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କିଛି କାମ କରାହେଲା ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଧରିକି କାମ ଚାଲିଥିଲା ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତିକରି ଆପଣ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୁକାୟିତ ଇତିହାସ ଅଛି କେମିତିକରି ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ପଦସ୍ଥାପନା କରାଗଲା GM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ଅପର ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହୁଛେ ଆ ସଂସ୍କୃତି ସମାନ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେଥିରେ ତାର ସମ୍ବଲପୁରର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବରଗଡ଼ର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ଜିନିଷର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିନାହିଁ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଇତିହାସରେ ସମୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ଖନନର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଦସ୍ଥାପନା ଏଇଠି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବରପାଲି ଅସୁରଗଡ଼ରେ ଉତ୍ଖନନ କଲି ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲି କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଶୈଳଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ଖନନ ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲଟି ଯେଉଁ ଅଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟି ଅଛି ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଣାଗଡ଼ ତ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଇତିହାସର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା କାହିଁକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ନାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ସେ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇ ପଚାରିଲି ଆ ନାମ କ'ଣ ନା ପୁରୁଣାଗଡ଼ ସାଧାରଣ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ କହିଲେ ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ରେଢ଼ାଖୋଲଙ୍କର ରାଜ ପରିବାର ଥିଲେ ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ଜ୍ୱର କାରଣ ରେଢ଼ାଖୋଲଟି କେରାଣ୍ଡି ଜ୍ୱର ବା ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଗୋଟେ ଉପ ନଦୀ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇକି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲି ସେଠି ଏଇ କେରାଣ୍ଡି ନଦୀ ବା କେରାଣ୍ଡି ଜ୍ୱରଟି ସେ ପୁରୁଣାଗଡ଼କୁ 3 ପଟୁ ଘେରିକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଖାଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋଟ ବୋଲି କହୁ ଗୋଟେ 4 ପଟୁ ଖୋଳା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 3 ପଟୁ ନଦୀ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟ ଅଛି ଖାଇ ଅଛି ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ତାକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା ମୁଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ମୋତେ ଲଗଭଗ 1,500 ବର୍ଷର ମୋତେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ମାଟିର ପାତ୍ର ମିଳିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲୌହ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏଇଟା ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଇତିହାସକୁ ଆର କାଳକ୍ରମ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅଛି ବା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ବୈଭବ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ଖନନ କରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ସେ ଅନୁମତିଟା ସହଜରେ ମିଳିଗଲା ନା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇତିହାସରେ ଆମେ କହିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପେରିନିଲା ୱାଟର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ପାହାଡ଼ି ନଦୀ ରହୁଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଦିମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 3ଟା ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଏ 3ଟା ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକର ସଂସ୍କୃତି ମିଳିବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ମିଳିଲା ଆଉ ପାଣି ମିଳିଲା ଏ ଯେଉଁଠି ସମାହାର ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମାହାର ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ମିଳିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଆ ଉପରେ ନାହିଁ ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଇତିହାସ ଏତେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜମାନାରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 1500-16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜରିଆ ଥିଲା
मते सेही जिनिसटी पचरागला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रे मते अनुमति पत्र दवा पूर्व गोटे प्रेजेंटेशन मोर निया गला जे आपण को आधार रे आपण कहउछंती जे ये रेडाखोलटी एते समृद्धशाली और नगर परिकल्पना अछि बेली तत्पश्चात मु देखैली कौन पाई कहीं ये आकु उत्खनन करिवार कारण कौन मु जो प्राथमिक अनुसंधान जो मिलता माटीर पात्र हो गला लुहार सामग्री हो गला मु उपस्थापन कली उपस्थापन कला परे तापर से मते अनुज्ञान पत्र प्रदान करथिले। जो आपण कहले जे संबलपुर किंबा पश्चिम ओडिशार इतिहास सठिक भाव में आकलन करा जाय नथिला कौन कारण कौन हो पारे जो माने इतिहासकार थिले सेमानकर आग्रह नथिला ना सरकारी स्तर रे किछि निष्क्रियता थिला मु दुईटी को ही टिके कहबी दुई विषय गोटे हूँ सरकारी स्तर में आ गोटे हूँ बर्तमान आमर परिस्थिति देखो गोटे कथा मन रखा पड़ो जदि आमे आम इतिहास न गाइबा आम इतिहास गाइबा बाहर कहीं आसबानी से आप देखिए जो रोमिला थापर पुस्तक लिखी से समय ब्रिटिशर मैंने कौन कहते भारत को भारत एक सपेरंगा देश लैंड इज इंडिया इज लैंड ऑफ स्नेक चार्मर परवर्ती समय जो खोज करागला सिंधु घाटी सभ्यता मोहिंजोदारो आम भारत विभिन्न प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता मिलला तो भारत इतिहास बहुत पछू चलीगला से पश्चिम ओडिशार इतिहास एत समृद्धशाली इतिहास कहीं ना आप देखिए संस्कृति सभ्यतार प्रभाव सब पश्चिम ओडिशा को होती कहीं महानदी गोटे जीवन रेखा महानदी गोटे एमती जीवन रेखा यह संस्कृति सभ्यता को निज बक्षरे रखी तार उपादान बहुत मिली प्रोब्लेम गोटे थिला कौन ना बहुत पूर्व कौन ओडिशा प्रदेश गठन है सेतिकी फोकस पश्चिम ओडिशार जो महानदी अववाहिका उपर करा जाय नथिला तो किंतु वर्तमान परिस्थिति रे से समय ओडिशा जो अच्छी आम महानदी अववाहिकार संस्कृति होगा सभ्यता होगा एगुड़ सठिक आकलन करा जाय नथिला मु कहबी जे एथिरे से समय जो विद्वान मैंने किसी कम करथिले किंतु आहुरी काम हो पारि था कहीं आम किसी जिनस अच्छी ओडिशा इतिहास रे जदि आम मंदिर स्थापत्य कथा कहूचे आम भुवनेश्वर और यही सब जिनस को नौचे किंतु आप देखिए सोमवंशी मैंने जो गले सोमवंशी मानकर जो मुख्य रास्ताटी थिला से जो अपर महानदी भैली श्रीपुर रे प्रथम राजधानी थिला तापर सोबनपुर बिनका होकर से पूर्व ओडिशा को गले ता पूर्व आप देखिए जिते आम अशोक कथा कहूचे ओडिशा रे अशोक कथा कहूचे किछि अशोकर कलिंग युद्ध विषय तो आम किसी कहींपारे कारण गोटे शिलालेख अच्छी शाहबाजगढ़ जो मेनसन करा कलिंग युद्ध विषय किंतु कारण कौन होता किसी जना ना तेणुक आम जो वर्तमान जो एवं उत्खनन और सर्वेक्षण करा पश्चिम ओडिशा रे आप देखिए बहुत असुर साइट गुड़ी अच्छी से साइट गुड़िक बहुत सारा पंचमार्क कॉइन मिलूँ माने अशोक पूर्वकालीन जिन गुड़िक मिलूँ तेणुक ये गोटे हाइपोथेसिस कहीं कौटी कारण मेनसन करें पारे यहीटा रूट थिला कहीं आप देखिए नियरेस्ट हूँ जबलपुर बा मल्लाहार यही सब एरिया अच्छी जोटी अशोकर अभिलेख गुड़िक मिलूँ आमको धौली आ जौगढ़ मिलूँ तो मे भी यहीटा हूँ मेन पथ थिला ये पथ थिला जो पथ से जाऊे किंतु दुखर कथा जी हवा कथा से कार्य हो पारि नथिला किंतु खुशी लगुच जे विगत दिन में जो संबलपुर विश्वविद्यालय गंगाधर विश्वविद्यालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्तमान जो कार्य करिसेंती से कार्य जो नुआ नुआ उपादान सामना को आसी निश्चिंत ये ओडिशा इतिहास रे एक समृद्धशाली पृष्ठा ग्रहण करिवो जिते आप अनुमति पाइले तापरे आपण सरकारी स्तर रे किंबा प्रशासनिक स्तर रे किभली सहयोग पाइले स्थानीय मु कही रखी कहीं मु भारतर छत्तीसगढ़ रे ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे काम करिछि प्रथम थे यही विगत 5-6 वर्ष रे मु संबलपुर रे जो कार्य कली किसी लोक मानकर धारणा थिला जे नहीं संबलपुर लोक साहाय्य करेनि प्रशासन साहाय्य करंतिनी ताबरे बौद्ध आमर रेढ़ाखोल से अंचल लोक साहाय्य करेनि किंतु मो क्षेत्र में गोटे व्यतिक्रम घटिला कहीं ना मु देखी जी स्नेह श्रद्धा मु संबलपुरवासी पाई रेढ़ाखोलवासी पाई बरगढ़ बरपाली लोक पाई मुझे पाइनि मतलब सबु प्रकार साहाय्य माने इमिति मुझे रेढ़ाखोल लोक मैंने निज घर आमको दे दौले साहाय्य आपण नियंतु रही दिंतु बरपाली रे भी एमती बहुत उत्सुक थिला जे आम जो पुरागढ़ गोटे नुआ इतिहास गोटे नुआ सभ्यता आम माटी तल दबी अच्छी आम आम पिला माने जेमती कोणार्क मंदिर हरप्पा मोहिंजोदारो बही पढ़ुंट आम जिनस बही पढ़ा आम गाँ बही आसो ये जो जनजागृति गोटे जिन ये लोक मनकर आसलानी
ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଅସୁରଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ ସେଠି? ପ୍ରଥମେ ଏ ବରପାଲି ଅସୁରଗଡ଼ଟି ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୁରଗଡ଼, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅସୁରଗଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ନଗର ବା ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ସହର କ'ଣ ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କୌଟଲ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ଯେ ନଗର କେଉଁଠି ବସାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପଟେ ଦିବାର ଥିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବରପାଲି ଅସୁରଗଡ଼ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ସେଠି ମୋଟ ଡବଲ ଫୋର୍ଟ, ମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଚୀର ଆଉ ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ଖାଇ, ଏତେ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ପାଣିନି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କୌଟଲ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ତାର ବିନ୍ୟାସ, ତାର ଯେଉଁ ନଗର ବିନ୍ୟାସ ସେଇଭଳି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ଖନନ କରିପାରିନଥିଲେ। କିଛି କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ଖନନ କରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ଖନନ କଲୁ। ଉତ୍ଖନନରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସାତବାହନ କାଳୀନ ଯେଉଁ ମାନେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ମିଳିଲା, ଆମକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନବ ଡୋୟାର ପଟରୀ। ଏ ନବ ଡୋୟାର ପଟରୀଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ये जो माटीर पात्र नब डोयार ताको कहती, ये पटरीटे हूँ बौद्ध धर्म एवं से समय नगर ये जो नगर विन्यास बा नगर नगरीकरण गोटे बहुत उपयोगी उपादान हूँ नब डोयार पटरी। यहीटा बहुत गोटे इंपोर्टाट। आप देखिए शिशुपालगढ़ हो गला, नर्ला असुरगढ़ हो गला, भारतर बड़ बड़ सिटी मानक नब डोयार मिले, से नब डोयार गुड़िक मिली। ताहले गोटे बहुत सुसभ्य सुसंस्कृति संपन्न जनजाति रहुतले जनसमूह सेठी कहि परिबो। यस यस ये मु कहि परिबि जे ये एक माने गोटे बहुत बड़ विकसित नगर परिकल्पना हेठी कराइतला आ नगर लोक माने रहुथिले। काहेकि बरपाली अचुर टिके इंपोर्टेंट। आपण देखिबे आर दुईटा खाई अछि आ दुईटा प्राचीर अछि आउ इठी कोन अछि आपण देखिबे। तापर एभली जो नगर विन्यास हमको नर्ला रे मिलुची, हमको छत्तीसगढ़ रे मिलुची। तेनु करी यहा भारतर आबे कहि परिया भारतर गोटे जो आगो धाड़ीर नगर विन्यासर सहित समान एटा। से जोटा बरगड़ कुआ होचे एक्चुअली सेटा बड़गड़ रु बरगड़, ताले से अंचल रे बड़गड़ बरपाली अंचल गोटे विराट सहर गोटे थिला किछि वर्ष, किछि 100 वर्ष आगु, किछि 1000 वर्ष आगु। तापर आपण आउछंती भीममंडुलीर प्रत्नतात्त्विक खनन होचे एएसआई पक्षरु, आ तार किछि मास परे आपण पुराणागढ़ रेड़ाखोल सेठी कोन पाइले? पुराणागढ़ उत्खनन गोटे नुआ जिनस आमको देला गोटे प्रथम थर पाई। कारण प्रथम जानिथिले जे रेड़ाखोलटी वर्तमान साधारण भाषा कहते रेड़ाखोलटी होची कोन ना घंच जंगल पहाड़ आउ हाथी मानकर एरिया एवं प्राग ऐतिहासिक लोक मानकर एरिया। किंतु प्रथम थर पाई मु कहि रखे ये आमे पुराणागढ़ उत्खनन करिया पूर्वरु आमे से एरिया सर्वेक्षण कलु। आ गोटे ओडिशा इतिहास नुआ तथ्य रोमांचकर तथ्य आसिला। लोक माने कहउथिले रेड़ाखोल आ संबलपुर इतिहास मंदिर इतिहास एते नाही, मंदिर स्थापत्य नाही, जहा हला चौहान मानक समय हला। किंतु ताको आमे मिथ्या प्रमाणित कलु। काहेकि जेतला आमे नाटी देउली एवं रेड़ाखोल अंचल रे बहुत खोल माने दुईटी पहाड़ मध्य खोल, से खोलगढ़ से खोलु आमे सर्वेक्षण कलु। बहुत प्राचीन मंदिर अवशेष आमको मिली। पंडुआ खोल बोली गोटे जगह अच्छी, सेठू आमे मिनिमम 7टी मंदिर भग्न मंदिर अवशेष आज पड़ी। केते हजार वर्ष पूर्व ये सोमवंशी माने 10म शताब्दी 10म एकादश शताब्दी मंदिर गुड़िक अच्छे, प्राय 1000 वर्षर पुराना मंदिर गुड़िक। आ से मंदिर को किसी मंदिर अवशेष आम आणिक आम गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग जो अच्छी संग्रहालय अच्छी स्थापना करूँ, लोक मैंने जानतु। तापर रिसर्च चली जे मंदिर उपर रिसर्च चली। तापर जदि आमे आसीबा पुराणागढ़ को, पुराणागढ़ उत्खनन जो आमे कलु, ये पुराणागढ़ उत्खनन रे आमको लगभग 1.5 ରୁ 2000 वर्षर गोटे सभ्यतार मिली। एवं सबुठार बड़ जिनिस होची आमे देखिलु इठी जे ये उत्खनन रे आमको प्रथम थर पई जना पड़ी गला रेड़ाखोल एवं संबलपुर इतिहास 2000 वर्ष पुराना। एटा गोटे उन्नत सभ्यतार मिला आमको प्रमाण मिला। तापरे
ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଲୁହା ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିପରି ଲୁହା ମାନେ ତିଆରି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କି ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲୁହା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେମିତି ଲୁହା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଲୁହା ତିଆରି କରିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କେମିତି ଲୁହା ଆଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଲୁହା ପଥରକୁ ପକେଇକିରି ନିଆଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲୁହା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମାଟିର ପାଇପରେ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଖାଦ ଆମେ ଯାଉ କହିବା ଲୁହା ମଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲା ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅବସେସ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ଆମକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲୁହା ମଳ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆବିଷ୍କାର ଆମେ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଉତ୍ଖନନ এই লোହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଟା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିଲା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଲୁହା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଲୁହା ଯେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର କଥା କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁଗ ସଂସ୍କୃତି କହିବା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି କହିବା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁହା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ଭାଷାରେ ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବହୁତ ପରିଭାଷା ଅଛି ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭୀମନଳୀ କଥା କହୁଛେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛେ ଗୋଟେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବା ପଥର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ବା ନଗରୀକରଣ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ସଂସ୍କୃତି ବା ପ୍ରସ୍ତର ସଂସ୍କୃତି ବା ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ନଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କି 10ରୁ 15,000 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 10ରୁ 15,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବେ ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଯାହା 80,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଲାଣି ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁଛେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ଦେଖିଲା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାରେ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ନା ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଥିବ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ ତାପରେ ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା କହିବା ବା ନଗର ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ 10ରୁ 15,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିଳିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଆମ ଭାରତରେ 3ଟି ନଗରୀକରଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ଆମେ ଯାହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ସଭ୍ୟତା କହୁ ବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ମହାବୀର ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ 1600 ମହାଜନପଦ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଯୋଉଠି ଲୁହାର ଉଦ୍ଭବ ଆସିଲା ତାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ ଲୌହ ଯୁଗର ଆବିଷ୍କାର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ବା ଯେଉଁ ଅସୁରଗଡ଼ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଲୌହ ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀକରଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ये द्वितीय नगरीकरण तार किसी मिली सब माने जेंति आपण लोहर कहले ଆଉ କଣ ସବୁ टिप्स ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜି ତ ଆମେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ତମ୍ବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଧରିକିରି ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ଅଶୋକ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସ ସମୋସି ଇଭିନ୍ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଟିର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ମାଟିର ପାତ୍ରର ବନାବଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଟିର ପାତ୍ର ଦେଖି ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାଟି ପାତ୍ର କହିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି କୁହାଯାଏ ଯେ ପଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଟି ପାତ୍ର କହିବ ମୁଁ କେତେ ଆପଣ ଅଶୋକଙ୍କର ମାଟି ପାତ୍ର ତାର ଅଲଗା ସେ ବହୁତ ଦେଖିକି ଆମେ କହିଦେବୁ ପୁରା ମିରର ଫେସ୍ ମେଟାଲିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବରପାଲି ଅସୁରଗଡ଼ରେ ନବ୍ଡ ୱେୟାର ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନବ୍ଡ ୱେୟାର ବା ଗୋଟେ ମାଟିର ପାତ୍ର ମାନେ କଳାର ଚମକି ମାନେ ବହୁତ ଚମୁକୁଥିବ ଗୋଟେ କଳାର ମାଟି ପାତ୍ର ସେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ନଗର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେଇଟା
ତ ଇଏ ଯୋଉ ଆମକୁ ମିଳିଛି ପୁରୁଣାଗଡ଼ରୁ ଯୋଉ ମାଟିର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସମୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣର ସମୟର କେବଳ ସାର୍ ଏବେ ତ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ମାଳ ଅସୁରଗଡ଼ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଛି ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତାର କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି? ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡେଟିଂ ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଟିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଡେଟିଂ। ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଟିଂ ବା କାର୍ବନ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଡେଟିଂ ଅଛି ବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଟିଂ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବେନି ସବୁ ଆମେ କହିବା ଯେ 10,000 15,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନେକର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ଖନନ କରୁ ଆମକୁ ତ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଯାଉଛି ଆମେ ମୁଦ୍ରାରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କାଳଟି କେତେ ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ କାଳ ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଯିବୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଡେଟେବୁଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମିଳିବନି କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଟିଂ କରିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉତ୍ଖନନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ କାରଣ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସଏଲ ତକ ଯାଇପାରିନୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଉତ୍ଖନନ ପରିବେଷଣ ମିଳିବ ଆମେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସଏଲ ତକ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅବସେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଡେଟିଂ ବା କାର୍ବନ ଡେଟିଂରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ବର୍ଷ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତ ଆମେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ମେନ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ଆମର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅପର ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଶୈଳଚିତ୍ର ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ରିଚ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ତେଣୁକରି ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଶୈଳଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଏବେ ଉତ୍ଖନନରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବହୁତ ସାରା ଅସୁରଗଡ଼ ଉତ୍ଖନନ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇତିହାସର ଆବାହନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଏହାର ଇତିହାସ ଅଛି। ଏସବୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର? ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଖନନ କରାଗଲା ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ ବୁଝିବେ ଯେ କାହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଆମ ଇତିହାସ ଗାଇବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ତେଣୁକରି ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ଅସୁରଗଡ଼ ହଉ କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଅଛି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ଆଇଦର ଉତ୍ଖନନ ଶାଖା ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଛି ଆମର ପୁରୀରେ ଅଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ସର୍କଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଆନ୍ତା ମୋ ମତରେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ଯଦି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତା କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା ବହୁତ ଏରିଆ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ଏ ଗତିବିଧି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଉଛି ଜିଏମ୍ୟୁ ତରଫରୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କିଛି ସେମିନାର ସଂଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏଠି କିପରି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଏଏସ୍ଆଇର ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଉ କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାହା ଜାଣିବା କଥା ଆଉ ତାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର କି ଖଣି ଖାଦାନର ବିକାଶର ସେଥିରେ ତାହା ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ହେଇ ନ ଯାଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ।
ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାୟଗଡ଼ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଡୁବି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଗାଁ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଗାଁ କେବଳ ଡୁବିନି, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଡୁବି ଯାଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ବିକାଶ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିନାଶ ନ ହଉ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବିକାଶ ବି କରାଯାଉଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ କହିବି ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ବା ନାଗାର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଥିଲା, ନାଗାର୍ଜୁନ ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ସେଠି ମିଳିଥିଲା। ସେ ସମୟର ସରକାର, ତାଙ୍କର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସେ ସମୟର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ସେମାନେ କିପରି ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ରୋକୁନଥିଲେ କି ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁନଥିଲେ, ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। କାଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପଦ୍ମାସିନୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠି ବରଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ବ୍ରିଜଟି ଯାଉଛି ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ପଦ୍ମାସିନୀ ମନ୍ଦିରଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନଟା ଅଛି ସୋମବଂଶୀ କଲଚୁରୀ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୌହାନ ମାନେ ତାକୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ବା ପାଣି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ବା ବର୍ଷା ପାଣି ସେ ଡୁବି ଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଆହୁରି ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଯଦି ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆଣି ଟିକେ ଦୂରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯଦି ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଆମ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଏଇଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି ଉତ୍ଖନନ, ଯେଉଁ ରତ୍ନଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡାରେ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଅବବାହିକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ତାର ଯଦି କେବଳ ଜନବସତିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ନ କରିକି ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ବୌଦ୍ଧ ଗବେଷକ ପ୍ରବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେହି ପଦ୍ମାସିନୀ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରେ ଶୈଳ ସମାଧି ଘଟିଛି ପଦ୍ମପୁର ଗାଁରେ ସେ ପଦ୍ମାସିନୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହାମନୀଷୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଠି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଭବଭୂତି। ଆଉ ସେ ଉପରେ ସେ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ମହାଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭୀମ ମଣ୍ଡୁଳି, ଭୀମ ଖୋଜ, ଭୀମ ଧାରା, ଭୀମ ମଡୁଆ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୀମ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ତୁଳନା ହେଲା? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଇଏ କେବଳ ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଶୈଳଚିତ୍ର ଭୀମବେଟକା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ସେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏପିକ୍, ମହାଭାରତ କି ରାମାୟଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଦେବତା ଲୋକଙ୍କର କାମ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସାର୍ ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭୀମବେଟକା, ଭୀମ ଖୋଜ, ଏ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଇଦର ମାନେ କହିଲେ ଅସୁରଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଇଦର ଦାନବ ବନେଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ତ ଦେବତା ବନେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପିକ୍ ସହିତ ମାନେ ରିଲେଟ୍ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭୀମ ଖୋଜ, ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସାର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୋକ କଥା ଅଛି ଭୀମ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସେଟା ପଥରକୁ ରଖିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। ଲୋକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏଇ ଲୋକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଦିନେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ରୋକିଦେଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ସେଟା ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପରୁ ସବୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ମାନେ 2008 କଥା କହୁଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ସବୁ ଭୟରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିବ ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଟପ୍କୁ ଗଲି ଟପ୍ ଗଲା ପରେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ତା ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଅଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୋଧେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହିବି ଆପଣ ବରଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବସନା ସରାଇପାଲି ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ତା ନାଁ ଗୋଟେ ବସନା ସରାଇପାଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାରାତିଆ ଭାଟା ବାରାତ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାଟା ପଥର ହେଉଛି ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଦିନେ ଗଲି ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁନି ସେଠି ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ରାତିରେ ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତା ନାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ବାରାତିଆ ଭାଟା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଅଛି ତାକୁ ମହାପାଷାଣ ଯୁଗ କହନ୍ତି। ଲୌହ ଯୁଗର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଆମ ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ବା ଆମ ଇତିହାସରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁଇଟା ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଗତିକ ସଂସ୍କୃତି ସେ ସଂସ୍କୃତି ସମୟରେ ସଭ୍ୟତା ଆସିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଥିବ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ ସବୁ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ପ୍ରାଗତିକ ସମୟରେ ଥିଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଥିଲା ହେଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ବା ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁଛେ ବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀ କଥା କହୁଛେ ନଗର ଥିବା ସହିତ ନଗର ବାହାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଥିବ ଗାଁ ବି ଥିବ ଆଉ ଗାଁ ସଂସ୍କୃତି ବି ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଗାଁ ବି ଥିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାପାଷାଣ ଯୁଗ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ବାନ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ରହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଟାଉନରେ ରହୁଛେ ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରହୁଛେ ଏଇଠୁ 5-10 କିଲୋମିଟର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଇତିହାସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରୁହେ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟତା ବା ନଗରୀକରଣର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଉଠିଲେ ଆମେ ସବଜି ଭାଜି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ କି ଆମ୍ବ କିଣୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇଠି କରାଯିବନି ଟାଉନରେ କରାଯିବନି ଏଇଟା ଆସୁଛି ଗାଁରୁ ଆସିବ ତ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ ଅବଦାନ ରୁହେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥାଏ ଗୋଟେ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଗଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ସାରା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି ଆପଣ ମିଶର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସଭ୍ୟତା ଥିବ ତାର 5-10 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଥିବ ଏ ଜିନିଷଟି ଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ବାରାତିଆ ଭାଟା ଇଏ ହେଉଛି ଲୌହ ଯୁଗର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ନା ଗାଁରେ ତ ବସୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ବଡ଼ ପଥର ରଖିଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ପାଷାଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥର ମହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ମହାପାଷାଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣର ଗାଁର ଯୋଉଟା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଅଛି ସେମାନେ ପୋତି ଦେବେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ନୁହଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ ଯାଇଥିବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ଇଏ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ବଡ଼ ପଥର ରଖିଦିଆଯାଇଛି ସେଟା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ମହାପାଷାଣର ପଥରରୁ ଯାଇ ମାନେ କାଟିକି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ରେଣାଖୋଲର ବଡ଼ମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ସୁଆଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସୁଆଣୀ ଦେବୀଟା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସୁହାଣୀ ଦେବୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତରର ଖୋଦିତ ମାନେ ଆମେ କହିବା ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ ଆର୍ଟ
ଆମେ କହିପାରିବା ଦିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସେଟା ହଉଛି ରକଟ୍ ବହୁତ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁତ ଏହା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ପଣ୍ଡା ସାରା ତାପରେ କାମ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଗବେଷକ କାମ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତା ଏଥନୋ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ମାନେ ସେ ସୁହାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କେବେଠୁ ହେଲା ତାପରେ ଆମ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ସୁହାଣୀ ଦେବୀଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁପ୍ତ ସମୟ ଗୋଟେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିପ୍ରକାଶ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭାରତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସମୟ ସେଇ ସମୟର ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲୁ ଆମେ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ କାହିଁକି ସୁହାଣୀ ଦେବୀ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା ଗୋଟେ ରକଟ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଇତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଇଏ ପ୍ରତିମାର ପାଦଦେଶରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିକଶିତ ସହରର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଆଚ୍ଛା ତତ୍ସହିତ 10,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ଜନବସ୍ତି ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିଛି ତା ଠିକ ତଳେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଅଛି ବଡ ଗାଁଟେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ସୁହାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଗାଁଟି ଭଲ ଗାଁଟି ସେଟା ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଗାଁଟିର ନାଁ ସୁହାଣୀ ଦେବୀ ଭଲ ଗାଁଟି ଆଉ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାରଣ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ତତ୍ପର ନିଜ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠିକି 10,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 10,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ହାତ ତିଆରି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ସେଇଟା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆସିଲା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାଗୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ମିଳିଛି 10,000 15,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମିଳିଲାଣି ସେଇଠି ପୁଣି ପୁରୁଣାଗଡ଼ ମିଳିଲାନି ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକାଶ ସେଇଠି ପୁଣି ଆମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ବା ଗୁପ୍ତୋତ୍ତରକାଳୀନ ସୁହାଣୀ ଦେବୀ ମିଳିଲାଣି ତେଣୁକରି ଇତିହାସର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ବହନ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦୌ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠା ଏଇଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ବା ଖାଲି ଯାଇନି ପ୍ରତିଟି ଇତିହାସର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାର ଉପାଦାନକୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଆମ ଜିଏମ୍ୟୁ ର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପାଇପଲାଇନରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ଅଛି କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଟୁ ଭିଲେଜ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୌକିକ ଐତିହ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ ଜିନିଷକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଝାବ ଦେବୁ ଯେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଗାଁ ବା ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ରୂପେ ଏହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଉ ଗାଁ ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏବେ ଆମେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉତ୍ଖନନ କରୁଥିଲୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଉତ୍ଖନନ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଆସେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ଯାଇଛି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବହୁତ ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଧାନଠୁ ଧରିକି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଧାନ ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଧାନ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆମେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବହୁତ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଇତିହାସ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଯେ ଏହାକୁ ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଚ୍ଛା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ଅଛି ଆଉ ଆମର ମହାନଗରର ସାଇଡରେ ମହାନଦୀ ବହିଯାଇଛି ମହାନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାଉରପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଚାମରପୁର ସେଠି ଗୋଟେ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଛି ସେ ଉପରେ କିଛି କାମ କରିବେ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ସେପଟେ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାମପୁର ସେପଟେ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଛି। ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଚାମରପୁର ପାଖରେ ଅସୁରଗଡ଼ଟି ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାପରେ କାମ ଯିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନଟି କିଛି ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବ, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁରଗଡ଼, ଆମେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବୁ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଲା କିଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ୱାଲ୍ କି ସେମିତି କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ମିଳିଲା, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଯେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଅସୁରଗଡ଼ର ଯେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ସେମିତି ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ଯଦି ଉତ୍ଖନନ କରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ବିକାଶ ବା ସମ୍ବଲପୁର ନଗରର କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଏ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ଅସୁରଗଡ଼ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର, ରେଳାଖୋଲ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଉତ୍ଖନନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଇତିହାସର ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉଜାଗର ହେଲା। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସର ପୁନର୍ଲିଖନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ଲିଖିତ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ଏବଂ କିଛି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିବା ବା ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ବହୁତ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଇତିହାସକୁ ପରିକଳ୍ପନା ସେ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରର। ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଧାରଣା ରଖିଥିଲେ ସେ ବହିରେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ଖନନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉତ୍ଖନନ କରାହେଉଛି, ତାହା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯାହା ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ଏବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଇତିହାସଟା ଲେଖିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଯୋଗିତା ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆମର ଇତିହାସ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ସମଗ୍ର ମାନେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଧରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ। ଇତିହାସବିତ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ 1959 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଏଡିସନଟା ତାଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 125 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଲିଖନର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିତିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ ହେଇଗଲା କି ବସନା ସରାଇପାଲିରୁ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ମୋ ମତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ମହାନଦୀ, ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାନଦୀର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ କହିବି ମହାନଦୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମହାନଦୀ ବା ଅପର ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲିର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ତିନୋଟି ନଗରୀକରଣ ନଗର ସଭ୍ୟତା, ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା, ତାପରେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4ଥ ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ବା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କହୁ। ଆଉ ଏ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। ଏଇ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ 4ଟି ବେଦ ମୁଖ୍ୟ। 4ଟି ବେଦ ହେଉଛି ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍, ଅଥର୍ବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନତା ବେଦର ବହୁତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ଇଏ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଲା। ତ କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଦଟା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନତା ନାହିଁ ଆର, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ କିଛି ଉପାଦାନ ନାହିଁ।
किंतु यही परिप्रेक्षी पश्चिम ओडिशा एवं महानदी बा महानदी घाटीर गोटे बहुत बड़ अवदान प्रथम थर पाई महानदी घाटी बा आम कहीपर बर्तमान छत्तीसगढ़ गोटे उत्खनन आम करूँ गोटे साइडटा तरीघाट से तरीघाट उत्खनन कला बेले गोटे सील बा मोहर मिलता से मोहर लिखाई साम वेद and this is the earliest evidence of a samved in India and Asia. এটা কোন লিপিরে লেখা হয়েছিল? এটা ব্রাহ্মীরে লেখা হয়েছে ব্রাহ্মী অক্ষরে যেମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲିପି ସେ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧରିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଧରିକିରି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜେନେରାଲି ବ୍ରାହ୍ମୀ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାରଷ୍ଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଆର୍ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋହରଟି ମିଳିଛି ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାମ ବେଦ ये गोटे बहुत बड़ा अवदान गोटे अपर महानदी भैली गोटे बड़ अवदान गोटे विश्व इतिहास को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चार आम प्राय शेष भाग में पहुंची जाइछु ताहले आपण सामुदायिक भाव में जहाँ जहाँ कार्य होइछि चुंबक रे कौन कहिबे आज दर्शक को मुझे कहबी विगत दिन में जी आम उत्खनन करिचे सर्वेक्षण करुचु जो नुआ नुआ तथ्य आसी आम ये कहीपर पश्चिम ओडिशा अपर महानदी भैली बा मिडिल महानदी भैली संस्कृति सभ्यतार गंताघर इतिहासर प्रथम पृष्ठार प्राग ऐतिहासिक जुगर आरंभ करी आज पर्यंत अनवरत इतिहासर जो उपादान गुड़िक मिलूँ तेणुक पश्चिम ओडिशा एवं संबलपुर इतिहास अछुआ ना तेणुक ये इतिहास एवं संस्कृति सभ्यतार आम कहीपर एक एक्सपेरिमेंटाल सेंटर हूँ आमर ये अंचल से या संभावनार क्षेत्र से मत लगुच इतिहास संस्कृति सभ्यतार को पुनर्लिखन करने संरक्षण करने हूँ आमर दायित्व आउ जदि आम आम इतिहास न गाइबा आम इतिहास गाइबा बाहर किए आसबेनि तेणुक आसतु आम समस्ते मिसी आम पश्चिम ओडिशा संबलपुर इतिहास को एक नुआ रूप देवा ताहले दर्शक बंधु आमे शुणुला प्रोफेसर प्रधान पाखु संबलपुर और पश्चिम ओडिशा रे गत किछि वर्ष धरिकरी जेन प्रत्नतात्विक उत्खनन कार्य है सेनु जेन मिलला नुआ तथ्य नुआ इतिहास ये अंचल गोटे समृद्ध अंचल थिला सुसभ्य अंचल थिला सुसंस्कृत संपन्न अंचल थिला अवहेला हेचे किंतु देर आए दुरुस्त आए जमती कहुसी सेमती ई अंचल संबलपुर अंचल इतिहास पुनर्लिखन हेबा आउ आमे आगामी पीढ़ी इतिहास को आगु नेमा परवर्ती पीढ़ी को आमे नेमा तार संगे आम समस्तंकर गोटे गुरुदायित्व ई जेन प्रत्नतात्विक खनन गुड़ाक होचे इतिहास मिलूचे ये सबुथिर संरक्षण करबार लगे सामुदायिक भाव में सरकार दायित्व अच्छे प्रशासन दायित्व अच्छे एवं अंचल बुद्धिजीवी मानकर शिक्षित समाज समस्त दायित्व अच्छे ये कार्य को आगे नेबार आपण को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रधान आप मूल्यवान समय देले आज दर्शक बंधु आपण मन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र प्रथम सदा सर्वदा।